بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الأسبوع الماضي هذا الكتيب الذي هو بعنوان كن سلفيا على الجادة، وكنا قد شرعنا في ما ذكره الشيخ من أن الإسلام هو الدين الوسط، وأن الإسلام أو أمة الإسلام وسط بين الملل، وأن أهل السنة والجماعة في هذه الأمة الإسلامية وسط بين النحل، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة وسط بين النحل، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الملل. وأيضا ذكرنا أنه لما ظهرت الفرق المبتدعة من خوارج وقدرية وغيرهما، وابتعد هؤلاء أو أهل هذه الفرق عن السنة وأصولها، فتسمى أهل الحق بأهل السنة والجماعة حتى يتميزوا عن غيرهم، وحتى يعرف الباحث عن الحق سبيل الحق. ثم بعد ما هو إلا زمن إلا وأصبح هؤلاء المبتدعة يتسمون بأهل السنة والجماعة أيضا، فانتقل أهل السنة والجماعة من ذلك الاسم الأول إلى التسمي بأهل السنة أو السلفيين. وبينا في قراءتنا للكتاب أنه لا فرق أبدا بين أن يسمي الإنسان نفسه سنيا لانتسابه للسنة، وبين أن يسمي نفسه سلفيا اتباعا للسلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وبينا أيضا أن السلفية هي السلفية، وليس هناك شيء آخر تضاف إليه السلفية، كالسلفية السياسية والسلفية الجهادية والسلفية الشيوخية والسلفية كذا والسلفية كذا. هذا غير موجود، هذا كله خرافات، كله كذب ودجل. السلفية هي السلفية، ليس هناك شيء آخر. السلفية هي الإسلام على صورته الأولى كما أنزل وكما عمل به رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ما يجعلنا نسميه سلفيا، لأنه إسلام السلف. فكما أنه ليس هناك إسلامان، كذلك ليست هناك سلفيتان. بينا هذا. ثم ذكرنا أن بعض أعداء السنة سواء كانوا من داخل الأمة أو من خارجها ينسبون السلفية إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كمؤسس يعني. وبينا أن في الحقيقة هذا الشيخ إنما هو داعية من دعاة السلفيين الكثر، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولد في عام 1115 للهجرة. طيب، خلال 1115 سنة لم يكن هناك علماء يدعون إلى الإسلام الحق؟ بلى، موجود كثير جدا، ابتداء من الأئمة الأربعة: مالك وأحمد الشافعي أبو حنيفة، وبعدهم كثير أيضا، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، لا قبلهم، وبعدهم يعني مثلا شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن القيم، ابن كثير، الذهبي، وما جاء محمد بن عبد الوهاب إلا بعدهم بكثير، وقبله وبعده علماء سلفيون كثر جدا. فمحمد بن عبد الوهاب لم يؤسس السلفية. السلفية هي الوحي، هي الإسلام، جاء من السماء. ومحمد بن عبد الوهاب إنما أحيا الدعوة إليها فقط. كنا قد وصلنا إلى هذا، وذكرنا أيضا أن السلفية ليست كما يزعم أعداؤها طائفة تكفر الناس بدون دليل، أو تبدع الناس بدون دليل، أو تفسق الناس بدون دليل، بل العكس، السلفية هي أقرب ما يكون إلى الدليل، والسلفيون هم أشد الناس في مطالبة الدليل، بل حتى الناس يستهزئون بهم، يقولون أنتم غير الدليل. نعم، بل السلفي يفتخر بكونه يطالب بالدليل، لأنه لا يتبع القيل والقال. Donc, on avait entamé ce livre et on avait déjà vu la semaine dernière, je résume un peu parce que vu que c'était par la radio, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Donc, on avait entamé en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que miséricorde pour cet univers, et que la religion qu'il a reçue en révélation, c'est la religion du juste milieu. L'islam, c'est la religion du juste milieu. Et on avait dit que la communauté de l'islam représente le juste milieu parmi toutes les autres communautés des autres religions. Donnons un exemple rapidement. Un exemple très rapide sur le juste milieu de la législation islamique révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenons l'exemple de la purification, par exemple. En islam, lorsqu'une impureté touche notre vêtement, qu'est-ce qu'on doit faire? On le nettoie, on le lave. D'accord? Oui. Chez les Yahoud, lorsqu'une impureté touche le vêtement, on le découpe. Ou bien on le met plus. On découpe la partie touchée par l'autre. On n'en lave pas. Parce qu'elle n'est plus jamais récupérable. Chez eux. Chez le Nasara, lorsqu'une impureté touche le vêtement, on fait rien. Un extrême à l'autre. La législation islamique, elle nous ordonne juste de laver. Vous voyez? Ça, c'est juste un exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. Beaucoup d'autres. Donc, la communauté de l'islam, c'est la communauté du juste milieu. Et au sein de la communauté de l'islam, tout le monde sait qu'à travers le temps, beaucoup d'affiliés à la religion islamique se sont écartés. À faible ou à forte dose de la véritable voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Que cela soit sur le plan de la croyance ou de la pratique. Des groupes innovateurs ont fait leur apparition. Certains ont inventé de nouvelles croyances concernant le destin, d'autres concernant la foi, d'autres concernant les noms et attributs d'Allah, etc., etc. Et donc on sait qu'au sein de la communauté musulmane, il y a des mouvances multiples. Mais, alhamdulillah, parmi tous ces groupes, il reste encore le noyau. Le noyau est encore existant. Et ce noyau, c'est celui sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم يعني من الداخل أهل البدع لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. Il restera toujours un groupe parmi ma communauté clairement apparent sur la vérité du premier jour. Ni ceux qui cherchent à les trahir de l'intérieur de la communauté, c'est-à-dire les innovateurs, ni ceux qui cherchent à les contredire et à les combattre de l'extérieur de la communauté, sur le plan religieux, ne parviendront à leur causer du tort. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah survienne, c'est-à-dire la fin des temps,
ils resteront apparents là-dessus. Et dans une autre verset du hadith, il dit, alayhi salatu wassalam, que ce groupe-là, c'est Al-Jama'a, le groupe accroché. Accroché à quoi? Dans une autre version de ce même hadith, il dit Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ce sont un groupe de musulmans qui en général sont des minorités parmi leur peuple, des minorités dans leur peuple, dans leur ville, dans leur pays. Et cette minorité-là, elle sera exactement sur ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons, il a dit alayhi salam. Que ce soit sur le plan de la croyance ou de la pratique. Et les gens de la sunna, partout dans le monde, même s'ils se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés. Ils ont la même croyance, la même pratique. Ils avancent les mêmes délires. Ils ont la même vision des choses. Et ça prouve la véracité sur laquelle ils sont. La vérité sur laquelle ils sont. Donc, ce groupe-là qui est le groupe accroché à la sunna, attaché à la sunna, qu'on appelle les gens de la sunna du groupe, ce sont les gens du juste milieu parmi la communauté. Parce que parmi toutes ces mouvances et ces sectes qui ont fait leur apparition dans l'islam, certains sont partis dans l'extrémisme et d'autres sont partis dans le laxisme. Si on prend l'exemple de l'extrémisme, les extrémistes comme par exemple Khawarij, qui pour eux, il n'y a pas d'autres musulmans à part eux, et c'est pour ça qu'ils s'acharnent à commettre des actes terroristes et des attentats, à commencer par les pays musulmans déjà, pas seulement les pays non musulmans. Il faut savoir que les premières victimes du terrorisme des Khawarij, c'est les musulmans avant tout. Ce n'est que ces derniers temps que l'Occident a été touché par des vagues d'actes terroristes de la part de Khawarij. Mais ce qu'on omet toujours de nous dire, c'est qu'auparavant, depuis des dizaines, voire même des centaines d'années, ce sont les peuples musulmans, dans les pays musulmans, qui subissent les préjudices de l'Khawarij. Mais avant, ça touchait que les musulmans. Donc on n'en parle pas, on s'en fiche. Aujourd'hui que ça touche l'Occident, on fait que ça en parler. Alors oui, il faut en parler, c'est sûr. Il faut mettre en garde la jeunesse et la sensibiliser contre ces groupes extrémistes, etc. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et qui sont les premiers à avoir mis en garde? Ce sont les savants de la salafiyya. Donc ça, c'est un exemple d'extrémisme. Il y en a d'autres, des groupes extrémistes. Il n'y a pas que eux. Après, il y a les groupes laxistes. Prenons un exemple. Le Murji'a, qui eux, pour eux, partir du moment, surtout surtout les extrémistes parmi les Murji'a, pour eux, à partir du moment où tu crois en l'existence du Créateur, c'est bon, tout va bien. Tu peux commettre les péchés que tu veux, faire ce que tu veux, délaisser les obligations que tu veux, il n'y a pas de problème, t'es croyant. Et ils vont même jusqu'à dire que ta foi est au même niveau que celle de Jibril et Mikaïl, qui sont les anges d'Allah Azza wa Jalla. Tu crois à l'existence d'Allah, c'est bon. Ta foi, elle est au top niveau. Comme les anges. T'inquiète pas, fais ce que tu veux. Ça, c'est quand même fort comme laxisme. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des sectes plus laxistes que ça, en fait. Peut-être sauvés, qui, lorsqu'ils atteignent, selon eux, un niveau d'alliance à Allah Azza wa Jalla, ils sont déchargés des obligations. On n'est plus obligé de prier, plus obligé de jeûner, parce que ça y est, on a atteint, on est des alliés d'Allah. Quand c'est l'heure de la prière, ils rentrent dans leur petite pièce au fond de la mosquée. T'étais où? Je suis parti prier à la Mecque, moi. C'est à la Mecque, elle est revenue. Al-Muhim, on s'écarte un peu du sujet, mais tout ça pour dire qu'au sein de la communauté musulmane, il y a des mouvances extrémistes et des mouvances laxistes. Et parmi toutes ces mouvances et tous ces groupes qui s'affilent à l'islam, alhamdulillah, il reste toujours le noyau. Et ce noyau, c'est celui qui est encore dans le juste milieu du premier jour. L'islam qui a été révélé d'au-dessus de cette cieux. L'islam qui a été pratiqué par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et les suiveurs de cet islam du premier jour, on les appelle Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Et ils se sont donné ce titre après avoir été connus comme tout le monde pour étant juste les musulmans, les musulmans. Pourquoi ils ont commencé à se nommer gens de la Sunna et du groupe? Car les sectes ont commencé à faire leur apparition. Et ceux qui n'avaient pas de science étaient perdus. Qui suivent? Alors ils se sont attribués le nom de gens de la Sunna et du groupe pour se distinguer, pour que ceux qui cherchent la vérité puissent les reconnaître.
Et après quelque temps, les gens de Bid'a, comme l'Asha'ira, le Mu'tazila, eux aussi, ils ont commencé à s'appeler les gens de la Sunna du groupe, parce qu'ils ont vu que ça marchait, les gens allaient vers les gens de la Sunna. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on attire les gens vers nous aussi. Alors ils ont commencé mensongèrement, eux aussi, à s'appeler les gens de la Sunna du groupe. L'Asha'ira jusqu'aujourd'hui, et même Soufiyya, etc., ils disent, nous, on fait partie de la Sunna Jama'a. Et c'est là que les gens de la Sunna se sont attribués un nouveau nom. Quand je dis un nouveau nom, c'est-à-dire un nom par lequel ils n'étaient pas encore appelés, bien qu'ils le tirent des textes, encore une fois. Ce nouveau nom, c'est quoi? As-Salafiyun. Les suiveurs des premiers. Les suiveurs des premiers. Vous allez me dire, mais dans quel texte est-ce qu'il est question de Salafiyun? Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise parfois le terme salaf. Et on va le voir dans le livre, il y a un chapitre dédié à ça. Ça ne va pas trop tarder là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le terme salaf, salafiyun. Et les premiers imams, beaucoup d'entre eux ont utilisé le terme salaf et salafiyun. Donc c'est pas un nouveau nom. Et puis, de toute manière, comme on a vu la semaine dernière, le terme salaf désigne les prédécesseurs, les premiers, les anciens. Linguistiquement parlant, chacun d'entre nous a des salafs. Ces salafs, c'est ses grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. En langue arabe, ancêtres, c'est salaf. Linguistiquement parlant. Et sur le plan religieux, nos ancêtres en tant que musulmans, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba. C'est nos ancêtres en religion. Le terme salaf, c'est un terme, arabe, qui signifie ancêtre. Et en fonction du domaine où tu l'utilises, tu vises par là les premiers de ce domaine-là. Tout simplement. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, les gens de la Sunna du groupe, ou Salafiyun, ce sont les gens du juste milieu de l'islam du premier jour. Ce sont les gens du juste milieu parmi les musulmans eux-mêmes. De la même manière que les musulmans, de façon générale, représentent le juste milieu parmi les fidèles des autres religions. On a donné un exemple tout à l'heure, pour montrer comment est-ce que l'islam, on a donné un seul exemple, mais il y en a beaucoup, sur le fait que l'islam, c'est le juste milieu par rapport aux autres religions, aux autres législations. Eh bien, les gens de la Sunna, eux, ce sont les représentants du juste milieu parmi les musulmans, parce qu'ils sont attachés à la pratique et à la croyance des premiers. De la même manière que les musulmans tous, ensemble, ce sont les gens du juste milieu parmi les autres communautés, les autres religions. On a vu aussi que parmi les fausses accusations données, parmi les fausses accusations adressées aux gens de la Sunna, c'est de dire que ce sont des wahhabites, des suiveurs de Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui seraient le fondateur de la salafiyya. Ils disent le salafisme d'Arabie Saoudite, le wahhabisme, etc. Et en fait, il faut savoir deux choses. C'est que premièrement, le wahhabisme, il a vraiment existé. Mais il n'a rien à voir avec Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le wahhabisme, il a existé. Et c'était une secte avec à sa tête un gourou qui s'appelait Abdul Wahhab. Et c'était des khawarij, c'était des takfiriyin, ces extrémistes. Ils existaient vraiment. Et les savants salafis de l'époque ont mis en garde contre eux. Et dans les livres anciens, on trouve des mises en garde contre le wahhabiyya, clairement dit. Mais ils visaient pas par là Mohammed Abdul Wahhab, parce que Mohammed Abdul Wahhab, il est venu bien après eux. Il est venu bien après eux. C'est un amalgame, en fait. Et le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, qui a fait son apparition au XIIe siècle, et qui a rappelé au tawhid, lui, c'est pas Abdul Wahhab. Lui, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça n'a rien à voir. Donc, les gens de Bid'a, aidés des ennemis de l'islam, ils se sont unis et ont comploté contre les gens de la Sunna en disant ce sont des wahhabites. Mais en fait, les wahhabites, ça n'a rien à voir avec salafiyyin. Ils ont existé, mais c'était des takfiriyin, des khawarij, contre qui salafiyyin eux-mêmes ont mis en garde à l'époque. Puisque les fatwas sont encore existantes, noir sur blanc dans les livres anciens. C'est un amalgame qui a été utilisé pour salir la Sunna et faire fuir les gens de la Sunna et de l'islam premier. On a vu ça.
Et enfin, dernière chose, on a vu la semaine dernière aussi que parmi les fausses accusations à l'égard de Salafiyyin ou de la Salafiyya, c'est de dire que ce sont des gens qui considèrent mécréants et apostats tous les autres, qui se considèrent seuls musulmans au monde, et qui considèrent innovateurs et égarés tout le monde, et qui considèrent fasiq, désobéissants, pervers tout le monde, sans raison. Et ça, c'est du pur mensonge. Parce que les gens de la Sunna, ce sont les gens les plus durs et les plus à cheval et les plus exigeants et les plus stricts dans la réclamation des preuves sur toute chose. D'ailleurs, les gens se plaignaient toujours des salafiyyin en disant « Ouais, mais vous, toujours dalil, la preuve, vous avez pas marre de demander la preuve ?» Et les salafiyyin, ils sont fiers d'être les gens du dalil, les gens de la preuve. Parce que sans preuve, n'importe qui peut dire n'importe quoi. La preuve étant l'époque dans laquelle on est. Est-ce qu'il paraît ceci, est-ce qu'il paraît cela, est-ce qu'il paraît ceci, est-ce qu'il paraît cela. Et c'est dans tous les domaines. Et les gens croient tout et n'importe quoi, sans dalil. Et quand ils t'apportent un dalil, une preuve, elle vient d'un ennemi de l'islam. Ou un article de journal, ou que sais-je d'autre. C'est ça le dalil. Le dalil en islam, c'est la parole d'Allah et son messager. Qala Allah, qala al-Rasul. Le Coran, le hadith authentique, c'est ça le dalil. Depuis quand est-ce que ce sont des gens inconnus, voire même des non-musulmans, ou voire même des ennemis de l'islam qui t'apprennent ta religion? C'est du jamais vu. C'est pour ça que les gens de la Sunna exigent la preuve de la Sunna. Lorsqu'il est question de religion. Et même lorsqu'il est question d'autre chose. Le véritable salafi ne croit pas tout ce qui se dit. Même dans les choses de la dunya, à ce qui paraît tel pays, c'est ça, ceci, à ce qui paraît tel pays, cela, à ce qui paraît tel gouverneur, à ce qui paraît ceci. Où est la preuve? Un enregistrement? T'as un communiqué officiel de leur part? T'as quelque chose? Ne croyez pas tout ce qui circule. Salafi, il est exigeant sur le dalil. Il n'y a pas de dalil, il n'y a rien. Et quand il y a un dalil, on vérifie son authenticité. Donc, tout ça pour dire que Salafiyyin ne considère mécréant et non musulman que celui qu'Allah et son messager ont considéré non musulman. Il ne considère égaré que celui qu'Allah et son messager ont déclaré égaré. C'est-à-dire à travers les preuves. Celui qui fait ceci ou cela n'est pas croyant. Celui qui fait ceci ou cela est égaré. Après lui avoir expliqué. Pas directement. Faut lui expliquer. Peut-être qu'il sait pas. Comment tu peux traiter ton frère d'apostat ou d'égaré alors qu'il y connaît rien? Donc ça aussi, c'est une accusation à tort. ثم قال الشيخ عبد السلام حفظه الله تعالى: وإن من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك هو وجود الجماعات الإسلامية الحزبية المعاصرة المتأثرة بفكر الخوارج، لكون بعض رموز وقادة ومفكري هذه الجماعات قد يوافقون المنهج السلفي في بعض الطروحات والتوجهات، بل قد تكلم بعضهم باسم السلفية وهم ليسوا كذلك، مما جعل الأمر يلتبس على الكثير من الناس الذين قد تخفى عليهم الحقيقة ظنا منهم أن هذه الجماعات سلفية أو على الفكر الوهابي كما يحلو للبعض تسميتها بذلك. وإنك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبية بالجماعات السلفية الجهادية، وكيف تكون سلفية وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج، وكيف تكون جهادية والمعنى الشرعي الصحيح للجهاد منتف عن هذه الجماعات لعدم توفر الشروط الصحيحة للجهاد في هذه الجماعات. وإن العبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمسميات، لذا يجب التنبه للخلط والتضليل الموجود في الساحة الإسلامية اليوم. Cheikh Abdus Salam nous dit, Abdallah, parmi les plus grandes causes qui ont favorisé cet amalgame
entre les gens de la vérité, les gens de la sunna, les gens du tawhid, les gens de la salafiyya, l'unique salafiyya. En fait, la salafiyya, tout à l'heure j'ai pas traduit, la salafiyya c'est la salafiyya, il y en a pas deux. Contrairement à ce que les médias et autres passent leur temps à dire, salafistes, quiétistes, ils visent par la nouille, les salafis, les pacifistes, qui rentrent pas dans la politique. Nous, on nous appelle les salafistes quiétistes, ou encore les salafistes chouyouchistes, qui écoutent leur chouyour, etc. Il n'en est rien. Salafi, c'est salafi. Soit t'es salafi ou t'es pas salafi, en fait. Donc ils disent, les salafistes quiétistes, les salafistes politiciens visent par l'ikhwan, les salafistes djihadistes visent par l'al-khawarij, etc. Plusieurs branches de salafistes. Ça, c'est du pur mensonge. C'est pour écarter les gens de la salafiyya. Salafiyya, c'est l'islam du premier jour. C'est l'islam sous sa forme première, pratiqué par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et tout comme il y a un seul islam et pas deux. Également, il y a une seule salafiyya et pas deux. Puisque la salafiyya, c'est l'islam du premier jour, ni plus ni moins. Hein? Pourquoi on ne dit pas? D'ailleurs, ils le disent maintenant aussi, hein. L'islam politique, l'islam de France, l'islam de Belgique, l'islam d'Arabie, l'islam de... Qui a décidé de cette catégorisation? C'est qui a mis toutes ces catégories? Ça vient de l'islam? Ça vient des textes? Qui a décidé de ça? Qui a révélé l'islam? C'est Allah, Jalla wa ala. Donc l'islam, c'est l'islam. Ce qui ne répond pas aux principes et aux fondements de l'islam n'est pas de l'islam. Tout simplement. Hein? Lorsqu'on dit, voilà, les valeurs, permettez-moi, politique ça m'intéresse pas du tout, mais lorsqu'on dit les valeurs de la République sont écrites, et voilà, c'est A, B, C, D. Toute chose qui contredit ce A, B, C, D, contredit les valeurs de la République. Donc ça fait pas partie de la République, on est d'accord? Hein? Est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, se prétendre de la République et inventer des valeurs et dire, bon, ben ça c'est les valeurs républicaines de telle tendance, les valeurs républicaines de telle tendance, les valeurs républicaines de telle autre tendance? Non. Ils seront pas d'accord. Vrai ou pas? On va dire, ah non, non, non. La République, c'est une seule, il n'y en a pas deux. Et les valeurs de la République, il y en a, on les a écrites, il n'y en a pas d'autres. Eh ben, c'est pareil pour l'islam. L'islam, il y en a un seul, il n'y en a pas deux. L'islam, c'est ce qui est dans le Coran et la sunna authentique. Et c'est ça la salafiyya. Ce qui sort de ces principes-là n'en fait pas partie de l'islam. Condamnez-le de la même manière que nous le condamnons. Nous, pour nous, c'est de l'innovation, de l'égarement, du hors-islam. Pourquoi ne pas faire la même chose? Donc, le cheikh nous dit, parmi ce qui a favorisé cet amalgame, c'est tristement la propagation et l'ampleur connue aujourd'hui par les mouvances et les sectes dites islamiques. C'est les mouvances et les sectes innovatrices, égarées, dites islamiques. C'est elles qui ont favorisé cet amalgame. Ce sont l'ikhwaniyoun, wa tabliriyoun, wa soufiyya, et tous ces groupes innovateurs et égarés qui aident l'extérieur, qui aident les non-musulmans à combattre ce noyau infime encore sur l'islam du premier jour. En leur donnant des astuces, en leur donnant des filons, des ambiguïtés qu'ils pourraient utiliser pour salir la sunna, comme l'amalgame que je vous ai raconté par rapport à l'Wahhabi. C'est eux qui ont favorisé ça. Et les premiers ennemis de l'islam authentique, sachez-le, c'est pas les non-musulmans. Les premiers ennemis de l'islam authentique, ce sont les gens de la bid'a. Ce sont les gens de la bid'a. Ce sont eux les premiers ennemis. Et les ennemis de l'intérieur sont beaucoup plus menaçants et dangereux que les ennemis de l'extérieur de l'islam. Parce qu'ils se font passer pour des personnes comme moi et vous. Mais derrière,
il poignarde l'islam authentique et ses fidèles. قال الشيخ, donc le cheikh a dit, parce que ces groupes-là, tels que les groupes extrémistes comme le Khawarij et autres, passent leur temps à combattre la voie de la salafiyya, c'est-à-dire de l'islam authentique du premier jour. Et pire encore, aujourd'hui, certaines de ces sectes-là parlent au nom de la salafiyya. Comme à l'époque, Ash'aira, Mu'tazila, etc., ils ont parlé au nom des gens de la sunna du groupe. Aujourd'hui, ces groupes-là, eux aussi parlent au nom de la salafiyya. Aujourd'hui, les Khawarij comme Al-Qaïda, les Khawarij comme Daesh, les Khawarij comme Sharia for Belgium, for UK, les Khawarij comme le Front islamique du combat, le GIA, etc. Tous ces groupes-là, eux aussi aujourd'hui, parlent au nom de la salafiyya. Comment voulez-vous que l'amalgame ne se fasse pas? Ils parlent au nom de la salafiyya. Et de ce fait, certaines personnes dupées et ignorantes disent « Ah, mais les salafis sont dangereux, en fait. » Et d'autres personnes, ils ont la connaissance, ils savent que ça, c'est pas des salafis. Mais ils saisissent l'occasion pour frapper la salafiyya. Ah, regardez les salafis. C'est ça, les salafis. Et donc, les gens ennemis de la salafiyya sont composés de deux catégories. Les ignorants qui se font duper, et ceux qui sont en pleine connaissance de cause, en profitent pour semer l'amalgame et la confusion parmi les gens. Le cheikh nous dit, et comment est-ce que ces groupes-là peuvent s'appeler salafis djihadistes, salafis de la lutte islamique, le combat islamique, alors que leur croyance n'est pas du tout islamique, et leur pratique du soi-disant djihad ne répond même pas aux exigences et aux règles du djihad islamique. Comment est-ce qu'ils peuvent se prétendre salafis djihadistes alors que ce qu'ils font, islamiquement parlant, c'est pas du djihad, c'est juste du crime et de la barbarie. Et on a déjà fait des cours auparavant où on a expliqué les règles du djihad, les conditions du djihad, etc., pour prouver que ces groupes-là ne font pas du djihad, en fait. Ils font juste du n'importe quoi. Parce que pour commencer, on avait dit que le djihad, il fallait que ce soit avec un gouverneur musulman officiel, au sein d'une armée reconnue officielle, pour une cause légiférée, et que la situation le permette, et que... Al-Muhim, en fait, le djihad, ce n'est autre que une guerre officielle déclarée entre un pays musulman et un autre parti, et la seule manière pour participer à ce djihad, c'est de faire partie de cette armée officielle. Ça, on a déjà expliqué dans des cours précédents. Ça n'existe pas, ça, de prendre un billet et de partir en Syrie ou autre, avec une machette ou avec un couteau de cuisine ou que sais-je d'autre, et d'aller jeter une grenade dans un commissariat ou d'aller se faire exploser dans une rame de métro ou d'aller faire une attaque au couteau à des policiers ou que sais-je d'autre. Ça, c'est pas du djihad, ça c'est de la mascarade. Al-Muhim, le cheikh nous dit comment est-ce qu'on peut appeler ces sectes-là salafistes djihadistes alors que leur prétendu djihad ne répond même pas aux règles du djihad islamique. Après, le cheikh nous dit, il nous reste quelques minutes, Inch'Allah. ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه وتربية النشء المسلم على الإسلام الحق المستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة والذود عن هذا الدين وإظهاره بالمظهر اللائق به. ولقد من الله تعالى على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل دينا سواه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا لأن الطريق
الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل به كتبه ولا يصل إليه يعني إلى الله ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إليه انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc on termine avec ça, Inch'Allah. Cheikh Abdel Salam Suhaimi Hafidahullah nous dit: notre mission aujourd'hui est donc, à notre époque, la priorité à notre époque, c'est de purifier l'islam et la communauté de l'islam de ce qui est venu les entacher. De ce qui est venu les entacher. Parmi ce qui n'en fait pas partie. Parmi les innovations, les croyances affiliées à l'islam alors qu'il n'en est rien. Les pratiques affiliées à l'islam alors qu'il n'en est rien. Il faut purifier l'islam et la communauté de l'islam de ce qui les a entachés parmi les choses n'en faisant pas partie et de les rendre purs comme au premier jour, puisant ainsi leur religion uniquement du Coran et de la pratique prophétique authentique, et ce selon l'interprétation et l'explication et la démonstration des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, leurs élèves et les élèves de leurs élèves. On n'ouvre pas le Coran et on comprend le verset comme on veut. On n'ouvre pas les livres de hadith et on les comprend comme on veut. Non, il existe également d'autres livres dans lesquels nous sont rapportées les interprétations et les démonstrations des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là et des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là, et enfin des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les trois premières générations, sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, sahaba, puis celle qui les suivra, les élèves de sahaba, puis celle qui les suivra, les élèves de sahaba. Et donc, le cheikh nous dit, notre but aujourd'hui, c'est de ramener la communauté au Coran et à la Sunna, interprétée et pratiquée par ces gens-là, à la manière de ces personnes-là, au premier jour de l'islam, à l'âge d'or de l'islam. Et Allah Jalla wa Ala a comblé son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, qui sont des musulmans, qu'Allah nous mette parmi eux jusqu'à la mort, de cette religion du juste milieu. Et il nous a promis, subhanahu wa ta'ala, si on les suit à la trace, d'agréer de nous, d'accepter de nous, et de nous faire accéder, de nous donner accès à des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ce pour l'éternité. Des jardins dans lesquels il y a des délices sans interruption, et jamais deux fois les mêmes. Des délices variés, sans fin, sans lassitude. Une demeure dans laquelle pas de vieillesse, pas de maladie, plus de mort. Une demeure dans laquelle plus de tristesse, plus de soucis, plus de jalousie, plus de conflits. Tous au même âge, plus de vieillissement. Et j'en passe parmi les délices et les avantages. Allah dit dans le Coran: "Was-sabiqouna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar." Les premiers prédécesseurs, les premiers ancêtres de la communauté musulmane, parmi les premiers qui ont embrassé l'islam à la Mecque
et les premiers qui ont embrassé l'islam à Médine, Muhajirin et Ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis à la trace, dans la croyance et la pratique, qu'Allah nous mette parmi eux. C'est-à-dire Salafiyun, les suiveurs de Salaf. Allah a agréé d'eux. Et eux ont également agréé d'Allah. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement. Voici donc la grande réussite. C'est bien de vouloir le Jannah. Mais il faut te donner les moyens qui font accéder à cette Jannah. Et les moyens qu'il faut accéder à la Jannah, c'est l'islam du premier jour. La croyance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Rien d'autre. La pratique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Rien d'autre. Pas tu me dis, ouais mais, d'accord, c'est une bid'a, ça n'existait pas, mais quand même, c'est pas grave. C'est une bonne bid'a. Comment ça, c'est une bonne bid'a? Ça fait partie de ce qu'ils ont fait. Ça fait partie de ce qui leur a fait donner droit à l'agrément d'Allah et à la promesse du paradis ou pas? Non. Alors on va pas plus loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu bid'a dalala, kullu dalala fi an-nar. Toute innovation religieuse, c'est égarement, sans exception. Et tout égarement est voué au feu. Et toi, tu me dis, c'est une bonne bid'a. Mais je ne fais que fêter son anniversaire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne chose. Il l'a fait? Non. Alors, arrête-toi là. Non, mais je fête la nouvelle année nigérienne. Il l'a fait? Non, arrête-toi là. Non, mais je fête la victoire de Badr. Ils l'ont fait? Non, arrête-toi là. C'est qui a risqué sa vie à Badr? C'est toi ou eux? C'est eux. Ils l'ont fait, ils ont fêté? Non. Etc., etc., etc. Non, mais je fête le voyage nocturne. Ils l'ont fait? Non. Khlas. Et on peut donner des exemples comme ça jusque demain. Donc le cheikh nous dit, Allah Jalla wa Ala a comblé ces premiers-là d'un grand bienfait qui est l'islam, qui est la religion du juste milieu. Et il a promis son agrément et le paradis à ces premiers-là, mais également à tous ceux qui les suivront à la trace, qu'Allah nous mette parmi eux. Comme dans le verset que j'ai cité. Allah Jalla wa Ala dit également dans Surat la table servie, verset 3 qui a pour sens aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est-à-dire ça y est, il n'y a plus rien à rajouter. Tout ce qui est bon, tout ce qui existe de bon, il est dedans. Ne me dis pas il y a une bonne innovation. Tout ce qui existe de bon, ça y est, khlas, il a été mis dedans. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai complété mon bienfait sur vous. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Khlas. L'islam, c'est rien d'autre que ce qu'ils ont fait. L'islam, c'est rien d'autre que ce salafiyya. L'islam, c'est rien d'autre que ce qui a été pratiqué par le salaf. L'islam, il y en a un seul. Salafiyya, il y en a une seule. Il n'y en a pas d'autre. Ce qu'ils ont fait, on fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, on fait pas. L'imam Malik a dit, Ma lam yakun yawma'idin dinan, fala yakun al-yawma dinan. Ce qui n'était pas, ce qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque, n'en fait pas partie à notre époque non plus. Allah dit également dans le verset 153 de Surat les Bestiaux, qui a pour sens, voici ma voie droite, suivez-la. Il révèle ce verset à quelle époque? Aujourd'hui? À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il le révèle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voici ma voie droite. Suivez-la. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été révélé à cette époque-là ne fait pas partie de la voie droite. Voici ma voie droite. Suivez-la donc. Et ne suivez pas les sentiers, les nouvelles routes, les nouvelles choses dans les croyances et les pratiques. Suivez-la donc, cette voie droite, et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront de sa voie, c'est-à-dire de la voie d'Allah. Enfin, pour terminer, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit concernant ce verset, ceci car il y a un seul chemin qui fait parvenir à Allah. Il y a un seul chemin. Imagine un chemin qui va tout droit, qui mène jusqu'à l'agrément d'Allah, jusqu'au paradis. Il y a un seul chemin. L'islam du premier jour. Il y a un seul chemin qui mène jusqu'à Allah, jusqu'au paradis, sans embûche. Après, il y a des autres petits chemins avec des innovations et des égarements. Si ces petits chemins ne sont pas composés d'innovations qui rendent mécréants ou il y a d'égarements qui rendent mécréants, bi'idnillah, cette personne, elle va finir par arriver au paradis, mais voilà les embûches qu'elle va rencontrer.
Et voilà les déviations qu'elle va rencontrer, voilà le temps qu'elle va mettre en enfer, peut-être, avant d'arriver au paradis. Mais si tu suis tawhid, sans shirk, sunnah, sans bid'ah, tu restes sur cette autoroute, sur cette voie droite, sans embûche, sans dodane, sans fossé, hein, sans danger, sans risque. T'arriveras, bi'idnillah, en le moins de temps possible et avec le moins de problèmes possible à ta destination, qui est l'agrément d'Allah et le paradis. Et si malheureusement tu tombes dans un sentier ou dans un chemin dont les innovations, les embûches et les égarements sont composés de choses qui font sortir de l'islam, eh bien malheureusement pour toi, si tu te repens pas avant la mort, tu ne feras que t'écarter de ce chemin droit jusqu'à tomber en enfer. Tu n'arriveras jamais à ta destination, combien même ton intention était bonne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé une ligne droite sur le sol. Il a récité ce verset. Voici ma voie droite, suivez-la donc. Et il a tracé de part et d'autre de cette ligne des petites lignes penchées pour faire ce qui ressemble à un épi de blé. Et il a ensuite récité le reste du verset. Voilà, ne suivez pas les petits sentiers de part et d'autre qui vous égareront de sa voie. Et les petits sentiers, ce sont les mauvaises voies, basées sur des innovations, des fausses croyances et des fausses pratiques. Ibn al-Qayyim nous dit, le chemin qui mène à Allah, il y en a un seul. Et c'est le chemin avec lequel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le reste des prophètes ont été envoyés. Et c'est le chemin dicté par tous les livres qu'Allah a révélés. Celui qui emprunte ce chemin-là y arrivera. Tandis que celui qui emprunte les sentiers s'égarera de ce chemin-là, s'égarera de la voie. Et peu importe les chemins qu'il empruntera et les portes auxquelles il frappera, il ne parviendra pas à sa destination, du moins pas directement. Car Allah a refusé tout autre chemin et toute autre porte que celui qu'il a révélé et qu'il a imposé. Subhanahu wa ta'ala. Allah a révélé une croyance et une pratique islamique. Et quand il a terminé la révélation, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se tenaient à Arafat pendant le Hajj, comme nous raconte Abu Bakr, il a révélé ce verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Abu Bakr dit, par Allah, je me rappelle du jour de ce verset et de l'endroit où il a reçu ce verset. On était à Arafat. Et quand il a révélé ce verset, quand Allah a révélé ce verset à son prophète, et que son prophète nous l'a récité à Arafat, le jour du pèlerinage d'adieu, Abu Bakr dit, j'ai compris que c'était la fin pour lui. Alayhi salatu wassalam. Et que sa mission était terminée. Et que sa mort était proche. Et, donc, cette croyance et cette pratique islamique, elle a été parachevée ce jour-là. Hein? Et Allah Jalla wa Ala, il a dit, c'est ça l'islam, ce jour-là. Et Allah Jalla wa Ala, il a dit, voici ma voie droite. Voilà, c'est ça ma voie droite. C'est ça le chemin qui mène au paradis. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, pour la suite. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.